Okay, so आज हामी चाहिँ SLE पढ्ने हैन. SLE stands for systemic lupus erythematosus हैन. अब SLE is a quite common connective tissue disorder. As you can see here, it is a connective tissue disorder and it is predominantly a disease of middle-aged female. Right, middle-aged female. So most common age group कसैले सोध्यो कुन हो भने middle age हो. यो चाहिँ 20 to 40 years of age is the most common age group है. And it occurs more commonly in the females है, because it being a autoimmune disease है. It is an autoimmune disease and we all know that autoimmune diseases are almost always more common in females है. Take some. Okay, and that is all the epidemiology that you should know. One thing is female is to male ratio कति हुन्छ 9:1. Hey, it is not only a common disease of female, it is very common disease of female. 9:1 ratios of female is to male. Only one variant of SLE, जसमा चाहिँ female is to male ratio 1:1 हुन्छ है. त्यो चाहिँ that variant is called drug induced lupus erythematosus or drug induced SLE भन्छ है. DILE पनि भन्छ है. Drug induced lupus erythematosus भन्छ त्यसलाई. अनि त्यसमा चाहिँ female is to male ratio 1:1 हुन्छ because it is very logical to explain है. Drug induced किन हुन्छ, drug ले हुन्छ. Female ले खायो भने पनि हुन्छ, male ले खायो भने पनि हुन्छ है. So it is the most common important cause for lupus erythematosus in drug induced LE is because of drug, and both male and female are equally sensitive to this drug for the precipitation of lupus erythematosus, and hence the male is to female ratio is 1:1. In all the rest of the cases of lupus erythematosus and its subtypes or subvariants, the female to male ratio is roughly almost always equal to 9:1. Somewhere you can say also you can see 10:1, but I would recommend remember 9:1 है. Okay, now etiology भयो भने के बुझ्नु पर्यो भनेपछि SLE being an autoimmune disease, it occurs, अब यसलाई यसरी याद गर्दा हुन्छ क्या, कुनै पनि जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड मान्छेमा कुनै हार्मोनल डिसअर्डर आयो र त्यसको कारणले उलाई चाहिँ अब SLE हुने रिस्क बढ्यो, अनि त्यसमा चाहिँ कुनै इन्भाइरोमेन्टल एक्सपोजर भयो भने मात्रै SLE को फ्लेयर आउँछ. रिमेम्बर SLE इज नट लाइक कुनै इन्फेक्सन जस्तो होइन कि आयो अनि सिम्पटम्स भयो अनि त्यसपछि निको भएर गयो. SLE इज अ autoimmune disease, so there are it occurs in a flares. So एउटा बेसलाइन डिजिज हुन्छ. सपोज यो ग्राफमा चाहिँ यो नर्मल भयो भने एउटा मान्छेलाई एउटा बेसलाइन डिजिज हुन्छ जहिले पनि अलिअलि र्यास आउने, अलिअलि जोइन्ट पेन हुने, त्यसपछि चाहिँ देयर समथिङ ह्यापन्स एन्ड देयर अकर्स फ्लेयर है. त्यसपछि तिमीले ट्रिटमेन्ट गर्छौ यहाँ, अनि ट्रिटमेन्ट गरेपछि यो फ्लेयर नर्मलाइज हुन्छ, त्यसपछि फेरि बेसलाइनतिर आउँछौ, अनि फेरि सम इन्भाइरोमेन्टल एक्सपोजर हुन्छ यहाँ हैन, इन्भाइरोमेन्टल एक्सपोजर हुन्छ, त्यसको कारणले once again you get flare है. So it is a like relapsing and remitting type of disease भन्दा पनि हुन्छ. So it is SLE is that kind of disease. That's why to learn the pathogenesis or etiology of SLE, you need to understand कि etiology of SLE is at multiple levels है ना. It is once at a genetic level, and then because it is more common in female, it is also at hormonal level, and because it is a flaring type of disease, whenever you have environmental exposure, there is also an environmental risk factor. So genetic ma duita matrai cha है, HLA DR2 र DR3 polymorphism. So if you have more copies of HLA DR2 and DR3, then your leukocytes हैन, your leukocytes like T cells and B cells are more prone to mount an immune response against self-antigen. That is to say, they become less self-tolerant. Right? That is to say, there is decrease in the tolerance of immune cells because of polymorphism of DR2 and DR3. So if you have more copies of DR2 and DR3, your T and B cells are going to be less tolerant, and they are more at risk of mounting immune response against self-antigen. Right? एउटा त्यो कुरा भयो. अर्को कुरा के भएपछि there is also if you have a congenital or genetic defect, so that you have a deficiency in the complement factors, especially complement factors C1q, most important यही नै हो, MCQ मा यही नै सोध्छ है. So if you have deficiency of C1q, if you have deficiency of C2 and C4, then you are at increased risk of having SLE. I can explain how this happens है. Normally if तिम्रो कुनै पनि सेल थियो, normal सेल थियो, अनि यो सेल चाहिँ due to some defect it underwent apoptosis है.
It will underwent apoptosis. So obviously its cell membrane is going to get lysed. So यसको cell membrane हरु lyse भयो अनि त्यसपछि के भयो सबै intracellular component हरु वरिपरि यसो छरेर आयो है छर्ने बित्तिकै अब intracellular जुन component छ that acts as an antigen. Do you know why it acts as an antigen? Because your T cells, B cells are present in your interstitial tissue. It is present in your lymph node. It is present in your interstitial fluid, you know. And they have literally never seen some intrinsic proteins उनीहरूले देखेकै हुँदैन directly है like RNA को प्रोटिनहरु हुन्छ सानो सानो प्रोटिनहरु छन् त्यो चाहिँ उनीहरूले देखेकै हुँदैन उनीहरुलाई ट्रेनिङ गरेको हुँदैन सेल्फ टोलेरेन्स that's why they can act as a self antigen provided apoptosis नभयो भने. So what I mean by apoptosis means apoptosis is called programmed cell death. There is a reason it is called programmed है जब यो lyse हुन्छ breakdown हुन्छ अनि जब intracellular proteinहरु निस्किन्छ now these have tendency to cause they can mount an immune response but त्यो immune response mount हुनु भन्दा पहिले के गर्छ त्यहाँ complement factors हरु आउँछ complement factors हरुले के गर्छ यो जुन एन्टिजेनहरु छ एन्टिजेनलाई रिकग्नाइज गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ लेबल गरिदिन्छ त्यो कम्प्लिमेन्ट फ्याक्टरले अनि त्यसपछि त्यो कम्प्लिमेन्ट फ्याक्टरलाई रिकग्नाइज गर्दै म्याक्रोफेज आउँछ अनि म्याक्रोफेजले खाइदिन्छ डाइजेस्ट गरिदिन्छ ब्रेकडाउन गरिदिन्छ यसको मतलब के भयो भने त्यो स्मल एन्टिजेन छ नि दे नेभर गट चान्स टु बी एक्सपोज्ड टु अ स्पेशलाइज्ड टाइप अफ इम्युन सेल्स लाइक T cells and B cells and antigen presenting cells. I know macrophage is also an antigen presenting cell but this is the mechanism right here. Macrophage is less specific. It has less tendency to mount an immune response है त्यसैको कारणले because macrophage act as a local body त्यसले चाहिँ डाइजेस्ट गरिदिहाल्छ and that's why these small antigen cells are never exposed to T cells and B cells and that's why there is never production of antibody against intracellular antigens. Why? Because of a functional complement protein. Kun complement protein C1q, C2, C4. Now imagine you have a disease in which you have deficiency of C1q, deficiency of C2 and deficiency of C4. अब चाहिँ यो म्याक्रोफेजले यो एन्टिजेनहरुलाई खान पाउँदैन किनभने बीचमा लिंक गर्ने के थियो C1q, C2, C4. अब यिनीहरुको डेफिसिएन्सी भएपछि म्याक्रोफेजले खान पाउँदैन and these antigen roam very freely within the interstitial tissue. And ultimately they are going to get picked up by a specialized type of immune cells which are never trained to digest them and if they digest them they are almost always going to mount an immune response. So T cell le B cell le यिनीहरुलाई recognize गर्छ यिनीहरुलाई T cell र B cell ले चाहिँ phagocytize गर्छ अनि त्यसको कारणले चाहिँ एन्टिजेन प्रेजेन्ट गर्छ lymph node मा अनि एन्टिबडी बनाइदिन्छ. So this is an antibody against a self antigen but this antigen is an intracellular antigen and that's the whole pathogenesis. So if you have deficiency of C1q, C2 and C4 you are at increased risk of developing SLE. If you have HLA-DR2 and HLA-DR3 polymorphism, 2 and 3 polymorphism, then these cells, T cells and B cells, are more at risk of mounting an immune response against self-antigen. And that is the genetic component of this disease. Now, let's come to hormonal component. We know that it is more common in female, right? 9:1 ratio, so female to male. So anything that increases estrogen level causes a flare-up of this disease and it acts as a risk factor. Being a female is a risk factor for SLE. So if you are taking OCP, which consists estrogen, if you are a postmenopausal woman and you are under hormone replacement therapy, which contains high dose of estrogen, and if you have endometriosis, which is like physiologically your body have more estrogen, and imbalance of other hormones, that is the reason why you have a hyperestrogenemia in your blood and you are at increased risk of developing SLE. Hey, so यो दुईटा हुने बित्तिकै SLE को फ्लेयर आउँदैन. So you are genetically predisposed मान्छे and you are hormonally predisposed मान्छे. त्यो मान्छेमा अब चाहिँ environmental exposure to certain kind of agents भयो भने मात्रै अब आएर उसलाई के हुन्छ SLE को फ्लेयर आउँछ है. त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ UV लाइट हो है. इफ यु आर सन एक्सपोज्ड धेरै बेरसम्म सनमा बस्यो सनमा एक्सपोजर भयो भनेपछि चाहिँ इम्युन सेल्सहरु डिफरेन्सिएसन र फंक्सनिङ चाहिँ बढेर आउँछ अनि त्यसको कारणले चाहिँ के हुन्छ इम्युन रेस्पोन्स आउँछ. अर्को एप्स्टेन बार भाइरस इन्फेक्सन भयो भने यो भाइरसले इन्फेक्सन कहाँ गराउँछ ल्युकोसाइटहरुलाई नै गराउँछ. सो ल्युकोसाइटहरुको इन्फेक्सन भयो भने ल्युकोसाइटको डिसफंक्सनिङ हुन्छ र ल्युकोसाइटको फंक्सन चाहिँ एकदम बढेर आउँछ है. हाइपर फंक्सनिङ भइहाल्छ अनि त्यसको कारणले के हुन्छ यसले चाहिँ सेल्फ एन्टिजेन्सको एगेनमा इम्युन रेस्पोन्स माउन्ट गर्छ अनि तिमीलाई SLE हुन्छ है. ओके, अर्को चाहिँ
एसएलई को एउटा भेरिएन्ट मैले कुन भनेको थिएँ ड्रग इन्ड्युस्ड है ड्रग इन्ड्युस्ड लुपस एरिथ्रोमेटोसिस डिआइएलई है त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट ड्रग्सले गर्छ एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो म एकछिनमा भन्छु कुन कुन ड्रगले गर्छ प्रोकेनामाइड इज अ one example there are other examples also with sulfa containing drugs हैन for example is isoniazid and quinine है क्विनिनहरु पनि भयो and there are also non sulfa containing drugs तिनीहरुले पनि ड्रग इन्ड्युस्ड लुपस एरिथ्रोमाटोसिस उनीहरुले पनि गर्न सक्छ है एकछिन भन्छु त्यो चाहिँ के हो ओके सो there is a to recap there is a triad of genetic environmental exposure र hormonal genetically predisposed भएको मान्छे if she is female and then she have environmental exposure of sunlight हैन or Epstein-Barr virus को infection or any drugs then she is going to develop SLE को flare and that's the whole summary from etiology है अब कुरा के भयो भनेपछि pathogenesis को कुरा गरौँ है सो pathophysiology मा चाहिँ त्यही नै हो सो मैले के भनेको थिएँ कि जेनेटिक्समा ड्यू टु योर जेनेटिक्स स्पेशली HLA DR2 and DR3 you have decreased self tolerance of the immune cells right because of C1q C2 C4 deficiency macrophage related clearance of the intracellular antigen decrease भएर आउँछ त्यसो म्याक्रोफेजले क्लियर गर्न पाएन त म्याक्रोफेजले क्लियर गर्न पाएन भने obviously त्यो intracellular antigen कसले गएर क्लियर गर्नुपर्ने भयो त्यो चाहिँ स्पेशलाइज्ड इम्युन सेल्स टी सेल्स बी सेल्सहरुले क्लियर गर्छ जब टी सेल बी सेलले क्लियर गर्छ दे आर अलमोस्ट अलवेज गोइङ टु माउन्ट एन इम्युन रेस्पोन्स त्यसको कारणले देयर इज फर्मेसन अफ एन्टिबडी रिमेम्बर देयर इज फर्मेसन अफ एन्टिबडी यो एन्टिबडीले अब के गर्छ जुन इन्ट्रासेलुलर एन्टिजेन छ नि सेल भित्रको एन्टिजेन त्यो एन्टिजेनको एगेन्स्टमा त्यो एन्टिबडी यो केही कारणले सेल चाहिँ लाइसिस भयो ब्रेकडाउन भयो अनि एन्टिजेन रिलिज भयो भने यो एन्टिजेन र यो एन्टिबडी एक आपसलाई बाइन्ड गर्छ र देयर इज फर्मेसन अफ एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स ठीक छ एन्ड दिस एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स रोम्स फ्रीली विदिन योर ब्लड एन्ड इट क्यान रिच एनीवेयर डिपेन्डिङ अपन त्यो एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स कहाँ डिपोजिट हुन्छ त्यहाँ इन्फ्लामेसन गराउँछ इफ इट डिपोजिट्स इन द स्किन अनि स्किनमा गएर डिपोजिट भयो भने स्किनमा इन्फ्लामेसन हुन्छ इफ इट डिपोजिट्स इन द ब्लड भेसल then blood vessel inflammation हुन्छ you will develop vasculitis if it deposits most commonly it deposits in the kidney then त्यहाँ के हुन सक्छ nephritis हुन सक्छ right it can also deposit in the joints and त्यहाँ चाहिँ arthritis हुन सक्छ so यो जहाँ पनि deposit हुन सक्छ so this type of hypersensitivity reaction where antigen antibody complexes are formed and depending upon where it deposits there is inflammation so this is hypersensitivity type 3 this type 3 hypersensitivity reaction which is a predominant mechanism of injury in systemic lupus erythematosus but remember मैले pathogenesis explain गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ there is an intracellular antigen केही कारणले यो सेल चाहिँ ब्रेकडाउन भयो र एन्टिजेन बाहिर निस्क्यो अनि मात्र एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स बन्न पाउँछ इमेजिन देयर इज अ हेल्दी सेल जसको भित्रमा एन्टिजेन छ त्यतिबेला के हुन्छ त्यतिबेला के गर्छ जुन चाहिँ एन्टिबडी छ नि व्हिच क्यान बी आइदर आइजीजी एन्टिबडी अर आइजीएम एन्टिबडी त्यसले चाहिँ के गर्छ डाइरेक्टली जान्छ भित्र छिर्छ अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ त्यो सेललाई नै बाइन्ड गरेर त्यो सेलको एगेन्स्टमा इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स ट्रिगर गर्छ सेल अरु सेल्सहरु अरु इम्युन सेल्सहरु इन्फिल्ट्रेट हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ इन्फ्लामेसन गराउन सक्छ है because sometimes these antigens are not present within the cell these are present in the surface of the cells है यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त्यस्तो भयो भने there is directly antibody comes and binds to the antigen and त्यो सेललाई के गरेर डिस्ट्रोय गरिदिन्छ है रिमेम्बर यसमा त्यही सेल डिस्ट्रोय हुन्छ जसको एन्टिजेन थियो तर एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्समा चाहिँ के हुन्छ सेल त आफै डिस्ट्रोय भएको थियो मेबी एपोप्टोसिसको कारणले अनि त्यसको कारणले एन्टिजेन रिलिज भएको थियो त्यो एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अल्टिमेटली अर्को टिस्युमा गएको थियो स्किनमा जोइन्टमा हैन किडनीमा मेबी ब्रेनमा जान्छ जहाँ पनि जान सक्छ अनि त्यहाँ इन्फ्लामेसन गराउन सक्छ तर अर्को प्याथोजेनेसिस मैले के भने त अर्को तरिकाले देयर इज प्रोटेक्सन अफ आइजीजी एन्ड आइजीएम एन्टिबडी व्हिच कम्स एन्ड बाइन्ड्स टु द सेल antigen itself because that antigen is maybe in the surface of the cell and त्यसपछि चाहिँ इन्फिल्ट्रेसन अफ द सेल्स हुन्छ अनि इम्युन सेल्सहरु इन्फिल्ट्रेट हुन्छ म्याक्रोफेज आउँछ साइटोटक्सिक टी सेल्सहरु आउँछ अनि त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ यो सेललाई ब्रेक डाउन गरिदिन्छ अनि त्यो सेललाई क्लियर गरिदिन्छ ड्यामेज गरिदिन्छ किल गरिदिन्छ इन्फ्लामेसन हुन्छ हैन सो दिस टाइप अफ रेस्पोन्स इज नट टाइप 3 hypersensitivity this is type 2 hypersensitivity reaction है So SLE has both type 3 as well as type 2 hypersensitivity reaction है so inflammation in SLE दुई तरिकाले हुन सक्छ there is either formation of antigen antibody complex within the blood vessel अब त्यो एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स जहाँ पनि डिपोजिट भयो जुन ठाउँमा डिपोजिट भयो त्यहाँ चाहिँ इन्फ्लामेसन भयो
हैन एउटा चाहिँ किडनीमा डिपोजिट भयो किडनीमा इन्फ्लामेसन भयो है सो द्याट इज टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटी द इन्फ्लामेसन इज बिकज अफ एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स हैन अर्को चाहिँ के हुन सक्छ देयर इज फर्मेसन अफ एन्टिबडी एगेन्स्ट सर्टेन काइन्ड अफ सेल्फ एन्टिजेन्स there is formation of antibodies against certain kind of self antigens but these antigens are not present within the cell these are present often in the surface of the cell example RBC को surface मा छ भने त्यसले आएर के गर्छ यसलाई बाइन्ड गर्छ अनि there is antibody ले यसलाई आएर बाइन्ड गर्छ अनि त्यस्तो कारणले के हुन्छ the antibody gets activated अनि त्यसले के गर्छ इन्फिल्ट्रेसन हुन्छ अरु सेल्सहरुको इम्युन सेल्सहरुको अनि त्यो इम्युन सेल्स आउँछ यसलाई बाइन्ड गर्छ एक्टिभेट हुन्छ त्यो सेल अनि त्यो सेलले के गर्दिन्छ यसलाई चाहिँ डिभाउर गर्दिन्छ अर ड्यामेज गर्दिन्छ अर डाइजेस्ट गरिहाल्छ अनि त्यसको कारणले यो सेलको डेथ हुन्छ है सो देयर इज डाइरेक्टली एन्टिबडी मेडिएटेड टिस्यु ड्यामेज है इन one pathogenesis there is directly antibody mediated tissue damage in other pathology there is formation of antigen antibody complex which can go wherever it want and त्यसपछि जहाँ डिपोजिट भयो त्यहाँ इन्फ्लामेसन भयो हैन सो that is this is type 2 hypersensitivity reaction it is quite less common of a pathogenesis in systemic lupus erythematosus one example of type 2 hypersensitivity reaction will be cytopenias जति पनि blood manifestations हुन्छ नि SLE मा these are all type 2 hypersensitivity so SLE मा याद गर्नु there is immune mediated hemolytic anemia है immune mediated hemolytic anemia there is breakdown of RBC Hey, so this is type 2. There is leukocytopenia, immune-mediated damage of WBC. That is also type 2. There is thrombocytopenia, right? Autoimmune-mediated thrombocytopenia. That is also type 2. Okay. There is lymphocytopenia, right? That is also type 2. So most of the cytopenias are type 2 hypersensitivity. But except cytopenias, almost all the symptoms are type 3 hypersensitivity reaction because of formation of antigen antibody complex. And I think this is something that you must remember. There is formation of antigen antibody complex. So that is the pathophysiology of SLE. है अब it entirely depends कि अब त्यो antigen antibody complex कहाँ डिपोजिट हुन्छ जहाँ डिपोजिट हुन्छ त्यहाँ इन्फ्लामेसन हुन्छ है So that is the pathophysiology of SLE. Now let's talk about clinical features of SLE. Right? Let's not talk clinical features of SLE separately and then separately diagnostic criteria. That is going would be a waste of time. I think the diagnostic criteria is the most important thing that we should remember. And I think discussing clinical features within the diagnostic criteria would be the best thing to do here. Right? Okay. Now let's talk about criteria for classification of SLE. So criteria may most of all the some symptoms and signs are आइसकेका हुन्छ सो सिम्पटम साइन्स क्लिनिकल फिचर छुट्टै याद नगर्नु क्राइटेरियामा याद गर्दा हुन्छ डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाहरू थियो पहिला एसीआई क्राइटेरिया युज गर्थ्यो अहिले चाहिँ रिसेन्टली डेभलप भएको 2019 मा रिसेन्टली एक्सेप्टेड इज युलार क्राइटेरिया अर न्यू युलार क्राइटेरिया न्यू एसीआर क्राइटेरिया जे भन्दा पनि हुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ यु क्यान सी हैन देयर इज ब्रोडली दुईटा डोमेन छ हैन क्लिनिकल डोमेन भयो अनि अर्को चाहिँ इम्युनोलोजिकल डोमेन हो सो सबभन्दा पहिला हैन डाइरेक्टली यो अप्लाई गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ अज्युम पहिला तिमीले के बुझ्नु पर्यो पेशेन्ट विल प्रेजेन्ट टु यु विथ सम साइन्स एन्ड सिम्पटम्स हैन सो सिम्पटम्स लिएर तिमीले प्रेजेन्ट गर्यो एन्ड यु विल सस्पेक्ट कि उलाई चाहिँ he may have SLE you are suspecting he may have SLE त्यसको लागि चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला फर्स्ट थिङ दैट you are going to do is you are going to do a test which is highly sensitive for the diagnosis of SLE एकदम sensitive for the diagnosis of SLE है that is ANA test है ANA test is the एउटा MCQ पनि हो यो है which is the most sensitive test for SLE that is ANA test but it is not that specific so ANA positive आउने बित्तिकै SLE नै हो भन्न सकिदैन यो ANA positive भयो भने SLE पनि हुन सक्छ RA पनि हुन सक्छ अरु डिजिज पनि हुन सक्छ तर ANA एकपल्ट नेगेटिभ आयो भने यो चाहिँ म स्योर हुन सक्छु कि यो SLE चाहिँ हुँदै हैन सो यसको नेगेटिभ प्रेडिक्टिभ भ्यालु जुन छ त्यो चाहिँ बेटर छ पोजिटिभ भन्दा सो नेगेटिभ रिजल्ट्स अफ ANA आर मोर इन्फर्मेटिभ देन पोजिटिभ टेस्ट सो but still because it is most sensitive because it is most sensitive you are going to do the first step you are going to check ANA anti-nuclear antibody you are going to check ANA and if it comes positive then you are going to apply for ULAR criteria now ANA positive भनेको कति टाइटर भन्दा पोजिटिभ भन्दाखेरि it should be one more than one
1:80 टाइटर सो 1:80 टाइटर भन्दा बेसी पोजिटिभ भयो भने मात्रै एएनए चाहिँ पोजिटिभ मानिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ युलर क्राइटेरिया एप्लाई गर्न खोजिन्छ है सो युलर क्राइटेरियामा चाहिँ अब एप्लाई गर्नको लागि के छ तिमीसँग क्लिनिकल डोमेन छ इम्युनोलोजिकल डोमेन छ सो इम्युनोलोजिकल डोमेनमा चाहिँ के हुन्छ तीनटा कम्पोनेन्ट्स है त्यसको लागि चाहिँ निमोनिक छ याद गर्नु एसीएच है त एज अ होल युलर क्राइटेरियाको निमोनिक चाहिँ के हो एसीएच क्यान क्राश त्यसमा जुन एसीएच छ that falls under the immunological domain यसो इम्युनोलोजिकलमा तीनटा कम्पोनेन्ट एसीएच र बाँकी जुन छ क्यान क्राश CAN CR not this A S and H है CAN CR S जो छ त्यो चाहिँ क्लिनिकल डोमेनमा पर्छ है सो अब ACH मा चाहिँ के पर्छ इम्युनोलोजिकलमा अफ कोर्स इम्युनोलोजिकल मिन्स यु आर गोइङ टु डेमोन्स्ट्रेट एन्टिबडिज नाउ SLE इज अ डाइभर्स डिजिज हैन त्यसमा मल्टिपल टाइप्स अफ एन्टिबडिज हुन्छन् त्यसैको क्लासिफिकेसन हो त्यसमा जुन A छ फर्स्ट वाला ACH को A दैट इज एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी है सो डु यु रिमेम्बर एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी सिन्ड्रोम है प्रेग्नेन्सीमा एपीएलए भयो भने थ्रोम्बोइम्बोलिक फेनोमेनन हुन्छ अनि रिकरेन्ट अबोर्सन हुने रिस्क हुन्छ सो दिस जो एप्ला पर्छ नि एपीएलए और एपीएलएस जे भन्दा पनि हुन्छ दैट इज सिम्पली अ अंडरस्ट्यान्ड इट इज एज अ कम्प्लिकेसन अफ एसएलई बिकज अफ प्रेजेन्स अफ दिस एन्टिबडी एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी सो इफ एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी हाई छ भने दैट फल्स अन्डर द क्राइटेरिया अफ न्यू युलर हैन त्यसको पनि डिफरेन्ट टाइप्स हुन्छ मोस्ट कमनली चाहिँ एउटा चाहिँ कार्डियोलिपिन एन्टिबडी हुन्छ र अर्को लिपस एन्टिकोआगुलेन्ट पनि हुन्छ कार्डियोलिपिन एन्टिबडी पोजिटिभ छ भने यु आर गोइङ टु डेभलप थ्रोम्बोइम्बोलिक फेनोमेनन है थ्रोम्बोइम्बोलिक अर्को चाहिँ कम्प्लिमेन्ट प्रोटिनको डोमेनहरु भयो हैन so there is a deficiency of both C3 and C4 understand SLE disease छ नि SLE disease मा के हुन्छ there is production of antibody ले के गर्छ एन्टिजेनलाई बाइन्ड गर्छ अनि देयर इज फर्मेसन अफ एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स जो कि डिपोजिट हुन्छ डिफरेन्ट टिस्युमा त जुन टिस्युमा एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्सहरु डिपोजिट हुन्छ नि त्यसलाई आएर के गर्छ कम्प्लिमेन्टले बाइन्ड गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ आएर इम्युन सेल्सहरुले त्यहाँ आएर त्यसलाई क्लियर गर्छ सो इन दिस प्रोसेस डिड यु नोटिस कि यहाँ कम्प्लिमेन्ट जुन छ C3 C4 त्यो चाहिँ कन्ज्युम भइराछ युज अप भइराछ सो बिकज अफ क्रोनिक इन्फ्लामेसन अफ SLE यु आर अलमोस्ट अलवेज युजिङ C3 and C4 in unnecessary inflammatory activity and that is why in the rest of the body in the rest of the plasma you are going to have very low C3 C4 so remember it as a consumption type of hypocomplementemia so there is deficiency of both C3 and C4 there is low C3 and C4 okay another is highly specific antibody domains right ACH ko H bhaneko highly specific antibodies so two antibodies are considered highly specific one is Smith antibodies right? And this is also called anti-Smith antibodies because they are produced against Smith antigen are basically core protein of ribonucleic acid this is simply a medical jargon भयो त्यो याद गर्नु पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन सो स्मिथ एन्टिजेन हुन्छ त्यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी हुन्छ त्यसको एन्टी स्मिथ एन्टिबडी सो दैट इज one antibody and there is another antibody called anti double stranded DNA antibody now remember I just said now कि ANA are only sensitive है स्पेसिफिसिटी त्यति छैन सो एएनए पोजिटिभ आयो भने यो एसएलई हुन सक्छ है तर यो अरु डिजिज पनि हुन सक्छ नि सो यो कसरी थाहा पाउने कि यो अरु डिजिज होइन यो एसएलई नै हो सो त्यसपछि के गर्ने double stranded DNA र एन्टी स्मिथ एन्टिबडी चेक गर्ने यो पोजिटिभ आयो भने दिस इज एसएलई यो नेगेटिभ आयो भने दिस क्यान बी अदर डिजिजेस है सो यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है सो अब क्वेशन सोध्यो ल एन्टी स्मिथ र एन्टी डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए मा कुन चाहिँ बेसी स्पेसिफिक छ भने रिमेम्बर स्मिथ इज मोर स्पेसिफिक देन डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए है यो दुईटैलाई स्पेसिफिक मानिन्छ र यो दुईटैमा स्मिथ चाहिँ मोर स्पेसिफिक भयो है so ACH is finished in this way okay so we are done with ACH part of Euler criteria now let's deal with can crash part of Euler criteria that's mean clinical domains it's a clinical domain ma can ko C bhaneko remember it is constitutional symptoms like fever है fever अर्को A भनेको के भयो आर्थराइटिस है आर्थराइटिस भनेको जोइन्ट इन्भल्भमेन्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट चीज के हुन्छ यसैले मा एउटा पेक्युलियर टाइप अफ जोइन्ट इन्भल्भमेन्ट है देयर इज समथिङ कल्ड नन इरोसिभ आर्थराइटिस है यो इम्पोर्टेन्ट छ नन इरोसिभ भनेको जुन जोइन्टको जुन आर्टिकुलर सर्फेस हुन्छ नि त्यो जोइन्टको आर्टिकुलर सर्फेस हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको इरोजन भएको हुँदैन
है त्यो चाहिँ एकदम मेन्टेन भएको छ इन्फ्लामेसन कहाँ हुन्छ भनेपछि जुन चाहिँ साइनोभियल जोइन्टहरुको जुन चाहिँ लाइनिङमा साइनोभियल मेम्ब्रेन हुन्छ यो साइनोभियल मेम्ब्रेन त्यसको मात्रै थिकनिङ र इन्फ्लामेसन भएको हुन्छ सो देयर इज नन इरोजिभ आर्थराइटिस or often sometimes called synovitis there's only synovitis component of arthritis there is no erosion that is the reason why if you do x-ray unlike rheumatoid arthritis if you do x-ray there will be no manifestations or no x-ray signs SLE why because bone ma the change that's it there is no erosion there is simply synovitis मात्र छ है त्यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा याद गर्नु पर्यो है यसमा अर्को चाहिँ ओके CA पछि N भनेको न्यूरोलोजिकल इन्भल्भमेन्ट अर न्यूरोलोजिकल डिमेन त्यसमा चाहिँ दुईटा इम्पोर्टेन्ट फिचर चाहिँ एउटा सिजर र अर्को चाहिँ साइकोसिस देयर क्यान बी आइदर सिजर or there can be psychosis sometimes there can also be delirium right so यो भयो भने पनि think SLE है अर्को C भनेको cutaneous manifestation now this is the classical manifestation all of us know right there is a cutaneous classical appearance of malar rash है so malar rash आउने हैन त्यो बाहेक अर्को डिस्कोइड लुपस कुनै पनि ड्रग खायो ड्रग खाने बित्तिकै डिस्क शेप्ड र्याशेसहरु आउने है दिस इज कल्ड डिस्कोइड लुपस भयो है सो यु क्यान सी है दिस आर डिस्क शेप्ड लिजन्स जसमा चाहिँ सेन्ट्रल के भइसकेको छ सेन्ट्रल एट्रोफी भएको छ भनेको सेन्ट्रल क्लियरिङ भएको छ इन्फ्लामेसन रेडनेस एन्ड इरिथेमाटोसिस इज प्रेजेन्ट ओन्ली इन द पेरिफेरीज है सो दिस आर कल्ड डिस्कोइड व्हाई डिस्कोइड बिकज मोस्ट अफ द टाइम दे आर अलवेज डिस्क शेप्ड है एन्ड दे आर रेज्ड रिमेम्बर दे आर रेज्ड है यो भयो डिस्कोइड र्याश देयर इज अल्सो समथिङ कल्ड malar rash है appearance as of a wing of a butterfly को wing जस्तो appearance छ है अनि एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भनेपछि this malar rash never MCQ ल they never involve nasolabial fold ल तिमीलाई MCQ बनाइदिन्छ एउटा चाहिँ malar rash never involves है अप्सन A मा चाहिँ तिमीलाई नोज दिन्छ अप्सन B मा चाहिँ तिमीलाई चिक्स दिन्छ अप्सन सी मा चाहिँ तिमीलाई अपर लिप पनि दिन सक्छ अप्सन डी मा चाहिँ नेजोलेबियल फोल्ड दिन्छ है सो अरु जे पनि इन्भल्भ गर्न सक्छ नेजोलेबियल फोल्ड चाहिँ कहिले पनि इन्भल्भ गर्दैन सो यसरी नै हामी चिन्ने malar rash है malar rash in the cheeks that never involves or that spares नेजोलेबियल फोल्ड है this is also discoid lupus okay so yes so cutaneous involvement ma malar rash भइहाल्यो discoid lupus भइहाल्यो hair मा इन्भल्भ गर्यो भने there is non scarring type of alopecia हुन्छ र अर्को चाहिँ this is not only cutaneous pneumonia को लागि C बाट cutaneous याद राख्नु तर rash त mucosal layer मा पनि हुन सक्छ नि त हैन this is not only cutaneous this is mucocutaneous भनेको mucous part कुन भयो ओरल अल्सर है मुखमा चाहिँ अल्सर हुन्छ है ठीक छ ओके so these are cutaneous involvement okay अर्को भइहाल्यो R बाट renal domain or renal involvement the renal involvement is always lupus nephritis this is very big topic है lupus nephritis मा 6 types of lupus nephritis हुन्छ त्यो मोस्ट कमन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नै टाइप 4 हो के डिफ्युज त्यसलाई चाहिँ डिफ्युज lupus nephritis भन्छ डिफ्युज टाइप अफ lupus nephritis त्यसमा चाहिँ मोर देन 50% अफ ग्लोमेरुला इन्भल्भ हुन्छ है so त्यसलाई चाहिँ डिफ्युज टाइप अफ lupus nephritis भन्छ डिफ्युज lupus nephritis मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मोस्ट कमन चाहिँ टाइप 4 हो है अनि यसको चाहिँ ब्याड प्रोग्नोसिस पनि हुन्छ ओके सो देयर इज रेनल इन्भल्भमेन्ट अनि यो नेफ्राइटिस भयो दिस आर अल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भयो भने सिम्पटम चाहिँ के लिएर आउँछ पेशेन्ट विल प्रेजेन्ट विथ हेमाचुरिया हैन हेमाचुरिया विथ आरबीसी को कास्ट if you do urine analysis and proteinuria often there is but this is not high proteinuria this is like mild proteinuria so often 0.5 gram per 24 hour एक दिनमा चाहिँ 0.5 gram भन्दा बेसी चाहिँ proteinuria छ है so proteinuria RBC cast or hematuria or and if you have all these symptoms you will do renal biopsy and if you do in renal biopsy you will find there is type 4 or class 4 type of lupus nephritis is the most commonly type then you will say there is renal involvement type 4 lupus nephritis हो भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भनेपछि you will find this typical type of lesions called wire loop lesions ल wire loop lesions भन्ने किन हुन्छ भनेपछि याद गर there is formation of antigen and antibody complex this complex can go anywhere they can also go in glomerulus त्यो चाहिँ glomerulus मा आयो अनि glomerulus मा आएपछि के भयो त्यो चाहिँ glomerulus को जुन जो वाल छ त्यसको तीनटा लेयर याद छ एउटा चाहिँ क्यापिलरी एन्डोथेलियम भयो अर्को चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भयो र बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको उतापट्टि के हुन्छ पोडोसाइटको फुड प्रोसेसेस हुन्छ हैन
यसमा चाहिँ के हुन्छ यो जो क्यापिलरी इन्डोथेलियम छ नि क्यापिलरी इन्डोथेलियमको ठ्याक्क तल गएर यो ठाउँमा गएर एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स डिपोजिट भइहाल्छ दिज आर कल्ड सब इन्डोथेलियल डिपोजिट्स है सो दिस सब इन्डोथेलियल डिपोजिट्स हुन्छ त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ लोकल मेजान्जियल सेल हुन्छ दिस इज अल्सो इम्युन सेल यो चाहिँ प्रोलिफरेट हुन्छ यसले इन्फ्लामेसन गराउँछ अनि सब इन्डोथेलियल डिपोजिट बढ्दै जान्छ अल्टिमेटली मल्टिपल सब इन्डोथेलियल डिपोजिटहरू के हुन्छ ठुलो हुँदै हुँदै गयो भने यो फ्युज भइहाल्छ एक आपससँग र जुन यो जो ग्लोमेरुलस थियो त्यसको चाहिँ मल्टिपल यो इन्डोथेलियम थियो हैन यो इन्डोथेलियम थियो अनि त्यो चाहिँ मल्टिपल सब इन्डोथेलियल डिपोजिट्स एक आपससँग फ्युज हुँदै गयो भने के हुन्छ अल्टिमेटली जुन चाहिँ ग्लोमेरुलर क्यापिलरी थियो नि त्यसको वाल नै अल्टिमेटली थिक भएर आउँछ है सर्कमफेरेन्शियली सबै साइडबाट थिक भएर आउँछ अनि जुन वाल चाहिँ लाइट माइक्रोस्कोपमा पहिला हेर्न पनि गाह्रो थियो अब त्यो एकदम क्लियरली प्रोमिनेन्टली देखिन्छ एज इफ इट इज अ लुप अफ वायर है एन्ड द्याट्स वाइ इट इज कल्ड वायर लुप लिजन्स है यो फिगरमा यु क्यान सी वायर लुप लिजन यहाँ यो ठाउँमा हेर्न सकिन्छ है यु क्यान सी वायर लुप लिजन कति थिकनिङ भएको छ यसरी आएर यसरी आएको छ है वायर लुप लिजन ओके त्यसरी चाहिँ एप्रिसिएट गर्न बुझ्नु पर्यो है यु क्यान सी यति थिक हुँदैन है यति थिक त कहिले पनि कुनै पनि ग्लोमेरुलसको वाल यति थिक हुँदैन है यहाँ पनि थिकनेस बढेछ सो यहाँदेखि सुरु भएर दिज आर अल सब इन्डोथेलियल डिपोजिट्स विच हेभ बिकम कन्टिजियस नाउ है थिकनिङ भएर यस्तो भएर यति थिक भइसकेको छ अनि यसलाई चाहिँ लाइट माइक्रोस्कोपमा हेऱ्यो भने त इट विल अपियर समथिङ लाइक दिस है यो ग्लोमेरुलस छ अनि यसको वरिपरि चाहिँ कपरको वायरको लुप बनाए जस्तो छ दिस आर कल्ड वायर लुप लिजन्स टिपिकली इन्डिकेट्स टाइप 4 or class 4 type of lupus nephritis and I'm not going to tell anything more about lupus nephritis है यति नै lupus nephritis को बारेमा बुझ्नु पर्ने कुरा है सो ओके क्रास को आर भयो हैन ए भनेको स्मल मा छ सो देयर इज नथिङ अबाउट ए है यस भनेको सेरोसाइटिस है सो एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स क्यान डिपोजिट एनीवेयर दे क्यान डिपोजिट विदिन द सेरोसल लाइनिङ अफ organs हैन जस्ट लाइक लंग्स को लाइनिङ भयो प्लुरा हैन हार्ट को लाइनिङ भयो पेरिकार्डियम सो देयर क्यान बी प्लुराइटिस देयर क्यान बी पेरिकार्डाइटिस देयर क्यान बी प्लुरल इफ्युजन हैन देयर क्यान बी पेरिकार्डियल इफ्युजन यो भयो भने पनि इट इन्डिकेट्स एसएल अर्को चाहिँ लास्टमा चाहिँ के भइहाल्यो एच भनेको हेमाटोलोजिकल डोमेन रिमेम्बर द प्याथोजेनेसिस एच डोमेन मात्रै कस्तो थियो टाइप 2 हाइपरसेन्सिटिभिटी थियो एच डोमेन मात्रै अरु सब टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटी थियो एन्ड दिज आर अल अबाउट साइटोपेनियाज हैन सो देयर इज anemia autoimmune hemolytic anemia there is thrombocytopenia there is leukopenia there is lymphopenia right this way you can remember the criteria of diagnosis of SLE as well and you have also remembered the clinical manifestations right so criteria is new Euler criteria mnemonic is ACH can crash right अब क्राइटेरिया मात्र त हेर्दैन त्यो बाहेक अरु चीज पनि गर्छ एसएलई मा चाहिँ एज बीइङ अ मेडिकल स्टुडेन्ट अर डक्टर यु आर अलमोस्ट अलवेज गोइङ टु चेक फर टीसीडीसी एसआरसीआरपी हैन सो फर्स्ट टेस्ट तिमी त एसएलई सोच्नु भन्दा पहिला पनि यो टेस्टहरु गरिसकेका हुन्छ त्यसैले इनिहरुको म्यानिफेस्टेसन पनि याद गर्न इम्पोर्टेन्ट छ ल सो यु विल सेन्ड सीबीसी मा मैले भनिसके अघि नि टोटल काउन्ट के हुन्छ घट्या हुन्छ साइटोपेनिया डब्ल्यूबीसी घट्या हुन्छ आरबीसी घट्या हुन्छ प्लेटलेट घट्या हुन्छ लिम्फोसाइट पनि घट्या हुन्छ है यु विल डु टीसी यु विल डु डीसी यु विल डु ईएसआर यु विल डु सीआरपी रिमेम्बर एसएलई इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजिज क्रोनिकली इन्फ्लामेसन भइरहेको छ त्यसै कारणले जुन इन्फ्लामेटरी मार्कर्सहरु छ त्यो बढ्या हुन्छ ईएसआर बढ्या हुन्छ बट you must remember that ESR र CRP को बीचमा comparison गर्यो भने CRP is a more acute phase reactant acute inflammation भयो भने मात्र CRP रेज हुन्छ chronic inflammation भयो भने ESR रेज भएकै हुन्छ that is the reason why SLE is a disease in which ESR is raised but CRP is normal why CRP is normal because CRP is a very acute phase reactant and SLE is a very chronic disease and that is the reason why remember there is something called consumption hypocomplementemia so C3 र C4 दुईटै घट्या हुन्छ है अर्को यो चाहिँ इफ रेनल सिम्पटम्स प्रिडोमिनेन्ट छ भने यु विल डु फर युरिन एनालिसिस मा यु विल फाइन्ड प्रोटिन्युरिया यु विल फाइन्ड हेमाच्युरिया यु विल फाइन्ड आरबीसी को कास्ट है अनि यो फाइन्डिङ्स वन्स अगेन यो रिभिजन जस्तै भयो अरु एन्टिबडीहरु पनि चेक गर्न सकिन्छ एन्टिफोस्फोलिपिड एन्टिबडी एन्टिहिस्टोन एन्टिबडी हैन एन्टिहिस्टोन एन्टिबडीको एउटा स्टोरी इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू ल मैले अघि पढाथे नि ड्रग इन्ड्युस्ड लुपस एरिथ्रोमाटोसिस यसको एउटा एमसीक्यू के भनेको थिए मेल इज टु फिमेल रेशियो 1:1 नै हुन्छ लगभग यो मात्र एउटा कन्डिसन हो
हैन किन भने चाहिँ किनभने इट इज ड्रग इन्ड्युस्ड ड्रगमा दुई किसिमको ड्रग भनेको थियो सल्फा ड्रग र नन सल्फा ड्रग सल्फामा चाहिँ क्विनिडिन थियो आइसोनियाजिड थियो नन सल्फामा चाहिँ के थियो त्यसको चाहिँ चिम्प भनेर याद गर्दा हुन्छ निमोनिक है चिम्प सी भनेको क्लोरप्रोमाजिन एच भनेको हाइड्रोलाजिन आई भनेको आइसोनियाजिड भइसक्यो एम भनेको मिथाइल डोपा र पी भनेको प्रोकेनामाइड है प्रोकेनामाइड मिथाइल डोपा आई भनेको आइसोनियाजिड एच भनेको हाइड्रोलाजिन सी भनेको क्लोरप्रोमाजिन सो सल्फा ड्रग नन सल्फा ड्रग हैन अर्को चाहिँ ड्रग इन्ड्युस्ड लुपस एरिथेमाटोसिसको मोस्ट स्पेसिफिक एन्टिबडी कसैले सोध्यो भने एन्सर वुड बी एन्टी हिस्टोन एन्टिबडी है यो चाहिँ एमसीक्यू ल एन्टी हिस्टोन एन्टिबडी यो इट इज एसोसिएटेड विथ ड्रग इन्ड्युस्ड लुपस एरिथेमाटोसिस त्यो बाहेक अर्को पनि छ एन्टी रो र एन्टिला आई रिमेम्बर इट टुगेदर रोला भनेर याद गर्छु हैन रोला भनेर याद गर्छु एन्टी रो एन्ड एन्टिला है त्यसको जुन अगाडि छ यसलाई चाहिँ एन्टी एसएसए पनि भन्छ यसलाई चाहिँ एन्टी एसएसबी पनि भन्छ ल त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ कहिले रो भनेर सोध्छ कहिले एसएसए भनेर सोध्न सक्छ कहिले ला भनेर सोध्छ कहिले एसएसबी भनेर सोध्न सक्छ त्यसमा जुन चाहिँ एन्टी रो छ नि एन्टी रो त्यो चाहिँ इज एसोसिएटेड विथ नियोनेटल लुपस इमेजिन एउटा आमालाई लुपस थियो अनि त्यसले आफ्नो लुपसको एन्टिबडीहरू चाहिँ प्लासेन्टाबाट पास गरेर बच्चालाई पनि लुपस गराइदियो है and that is called neonatal lupus anti-ro can pass only this antibody can pass placenta and hence anti-ro antibody is associated with neonatal lupus anti-la is not that much important है so यति भयो है अर्को चाहिँ you can demonstrate all these antibodies you can demonstrate all these complement in deposited end organs मैले के भने एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स बन्छ र डिपोजिट हुन्छ कहाँ डिपोजिट हुन्छ जहाँ पनि डिपोजिट हुन सक्छ स्किनमा किडनीमा जहाँ पनि तर स्किनमा डिपोजिट भन्छ भने वी क्यान डेमोन्स्ट्रेट इट स्किनको लिजन लिने त्यसको बायोप्सी लिने अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ इम्युनोफ्लोरेसेन्स टेस्ट गर्ने है इफ यु डु इम्युनोफ्लोरेसेन्स फर कम्प्लिमेन्ट्स for antibodies these radio labeled antibodies को लागि चाहिँ तिमीले immunofluorescence test गर्दियौ भने you will find something like this right you can clearly see there is increased immunofluorescence in the skin especially your basal layer of epidermis को level ma right you can see very clearly right and this appears as of a single band of deposited antibodies right and this is called lupus band test है लुपस ब्यान्ड टेस्टमा के लिन्छ भनेपछि रिमेम्बर यो चाहिँ केको फाइन्डिङ हो स्किनको बायोप्सीको फाइन्डिङ हो हैन अनि जसमा चाहिँ के गरिन्छ इम्युनोफ्लोरेसेन्स टेस्ट गरेको हुन्छ है मैले भनिसके किडनी बायोप्सीमा चाहिँ मोस्ट कमन टाइप 4 याद राख्नु है टाइप 4 अनि त्यसमा देखिने के हो वायर लुप लिजन्स है सो दिस आई थिंक बाइ दैट वी हैव कम्प्लिटेड ऑल द clinical diagnostic criteria as well as clinical manifestation of SLE I don't think even the बेसी चाहिँ चाहिन्छ ओके सरी मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ युलार क्राइटेरिया कति बेला भन्ने त युलार क्राइटेरिया चाहिँ पोजिटिभ छ ल रिमेम्बर दिस पोइन्ट्स हैव डिफरेंट मार्किङ और स्कोरिङ सिस्टम सो फीवर हैज 2 point हैन whereas a patient develops seizure then he has 5 points so it is on this pointing or in this scoring that you are going to compile and add and you are going to find a final score and if that score is more than or equal to 10 in a patient who has a ANA more than equal to 180 or ANA positive. So ANA positive भएको patient मा score चाहिँ more than equal to 10 आयो भने चाहिँ बल्ल SLE को definition diagnosis गर्न सकिन्छ. So एउटा चाहिँ अर्को important MCQ चाहिँ one should remember is another thing about lupus nephritis है. So lupus nephritis चाहिँ 6 वटा types हुन्छ है. So class 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ, 4 हुन्छ, 5 हुन्छ, 6 हुन्छ. So if you have not studied anything and if anyone asks you कि most severe कुन हो भने you will assume कि this is not class and this is stage and that's why the most severe is class 6 भनिदिन्छु तिमी, but that will be a mistake. Most severe is 3 and 4 and these are the most severe form and patient go on to develop ESRD. Right? And that is the reason why if the patient has class 3 and class 4 type of lupus nephritis, the treatment must be aggressive. Aggressive. Often uses immunosuppressants. Right? Okay. Class 4, 5 or 6 months, but these things are very rare things to understand. Understand that 4 is very important. Understand 4 means wire loop lesion. You would be good. Okay, now final thing, one thing that I forgot to tell is anti-double stranded DNA positive आयो, anti-Smith positive आयो भने that is definitely for SLE. यो पनि negative आयो भने you are talking about some disease जसमा चाहिँ ANA positive छ तर त्यो SLE होइन.
सो वाट आर द डिजिज जसमा एएनए पोजिटिभ छ तर त्यो एसएलई होइन भने त्यसको चाहिँ एउटा निमोनिक भनेर याद गर्दा हुन्छ यु क्यान रिमेम्बर इट एज अ 3 स्पर्म है 3 स्पर्म भनेको 3S एउटा चाहिँ सिस्टमिक स्क्लेरोसिस भयो अर्को चाहिँ जोग्रेन सिन्ड्रोम भयो अर्को चाहिँ पी भनेको पोलिमायोसाइटिस भयो अर्को ई भनेको एल्डरली भयो अर्को आर भनेको रुमेटोइड आर्थराइटिस अर्को एम भनेको मिक्स टाइप अफ कनेक्टिभ टिस्यु डिसअर्डर भयो हैन सो 2 स्पर्म भनेर याद राख है एसएलई चाहिँ पर्दैन यसमा है एसएलई चाहिँ यसमा पर्दैन बिकज एसएलई आर double stranded DNA and anti-Smith positive. So if it is negative, then SLE पढेन बाकी दुईटा S बाट आउने डिजिज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस जोग्रेन सिन्ड्रोम हैन जोग्रेन सिन्ड्रोम पोलिमायोसाइटिस एल्डरली पेशेन्ट रुमेटोइड आर्थराइटिस र मिक्स टाइप अफ कनेक्टिभ टिस्यु डिसअर्डरहरु पर्यो सो रिमेम्बर इट एज अ 2 स्पर्म है so pneumonic भयो हैन so these are differential diagnosis of SLE because these all are ANA positive but they are not SLE they are not double stranded DNA positive they are not anti-Smith positive hey so that is one of the thing now finally let's talk about the treatment hey okay treatment ma चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भनेपछि you can classify SLE into 3 stages right yeah mild SLE हैन mild SLE without involvement of organ there is severe SLE without organ involvement once again and then there can be once again severe SLE with organ involvement right yeah so if you have mild SLE without organ involvement mild SLE भनेको के भन्न खोजेको there is arthritis को features there is skin rash को features हैन there is fever but there is no organ involvement there is no lupus nephritis हैन there is no serositis there is no psychiatric symptoms there is no seizure there is no psychosis there is no delirium there is no organ involvement खाली के symptoms छ एउटा fever छ skin मा rash छ अनि joint pain छ र यो चाहिँ mild छ भने you are going to treat it only with NSAIDs NSAIDs ले treatment भइहाल्छ arthritis को NSAIDs plus hydroxychloroquine hydroxychloroquine is required in all stages of disease mild होस् severe होस् र organ involvement होस् नहोस् है सबैमा hydroxychloroquine चाहिन्छ है हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन प्लस इफ माइल्ड छ भने पेनको लागि एनएसाइड मात्रै दिनु है अब यो भन्दा बेसी हुने बित्तिकै सिभियर एसएलई हुने बित्तिकै र अर्गन इन्भल्भमेन्ट हुने बित्तिकै यु आर गोइङ टु एड अ सर्टेन थिङ यु आर गोइङ टु डु समथिङ कल्ड इन्डक्सन थेरापी तिमी इन्डक्सन थेरापीमा चाहिँ इम्युनोसप्रेसन दिन्छौ तिमी इम्युनोसप्रेसन दिन्छौ जुन र एसएलई को जुन फ्लेयर आथ्यो त्यो फ्लेयरलाई ठिक पार्छौ अनि बेसलाइन एसएलई मा ल्याउँछौ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो बेसलाइन एसएलई को लागि चाहिँ कुन ड्रग हो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन सो बेसलाइन डिजिजलाई ट्रिट गर्ने हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन हो फ्लेयरहरुलाई ट्रिट गर्नको लागि के हुन्छ इन्डक्सन थेरापी चाहिन्छ फ्लेयर आर मोर कमन इन सिभियर एसएलई विदाउट अर्गन इन्भल्भमेन्ट एन्ड सिभियर एसएलई विथ अर्गन इन्भल्भमेन्ट एन्ड दैट इज द रिजन इम्युनोसप्रेसन ड्रग्स है लाइक स्टेरोइड भयो र अरु इम्युनोसप्रेसेन्टहरु हुन्छ त्यो चाहिँ यो दुईटामा चाहिँ युज गर्ने है सो इन्डक्सन थेरापी युज्ड इन दिस टु केसेस है हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन एन्ड NSAID is alone enough for mild SLE. त्यसपछि अगाडि गयो सिभियर एसएलई आयो भने you are going to add induction therapy. Induction therapy पनि पहिला चाहिँ you will start from low dose oral steroid. Then you will go for त्यसले पनि भएन भने medium dose oral steroid. Then you त्यसले पनि भएन भने either high dose oral steroid or you will switch to IV steroid. है त्यसले गर्छौ त्यसले पनि ट्रिट भएन भने हामीलाई थाहै छ स्टेरोइडले काम गरेन भने अरु न्यूअर टाइप अफ इम्युनोसप्रेसेन्ट युज गर्छौ त्यसमा चाहिँ के छ azathioprine साइक्लोफोस्फामाइड र माइक्रोफेनोलेट मुफ्टिल है माइक्रोफेनोलेट मुफ्टिल साइक्लोफोस्फामाइड azathioprine these are newer type of immunosuppressant that you must use त्यसले पनि भएन भने त मोस्ट नोबल टाइप अफ इम्युनोसप्रेसेन्ट आर मोनोक्लोनल एन्टिबodies है त्यसमा चाहिँ के भइहाल्यो यो डिजिजको लागि चाहिँ बेलिमुम्याब है So this is the way how you treat SLE. So यसलाई चाहिँ तिमी यसरी लेख्दा पनि हुन्छ जसरी मैले लेखेको छु कि पहिला एनएसाइड मात्रै दिन्छु सरी पहिला एनएसाइड प्लस हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन मात्रै दिन्छु त्यसले कन्ट्रोल भएन भने म इन्डक्सन थेरापी इन्ट्रोड्युस गर्छु जसमा चाहिँ सुरु चाहिँ लो डोज ओरल स्टेरोइडले गर्छु त्यसपछि मिडियम डोज ओरल स्टेरोइडले गर्छु त्यसपछि चाहिँ हाई डोज ओरल स्टेरोइडले गर्छु अथवा आईवी स्टेरोइडले गर्छु त्यसले पनि भएन भने म चाहिँ इम्युनोसप्रेसेन्ट एड गर्छु azathioprine साइक्लोफोस्फामाइड माइक्रोफेनोलेट मुफ्टिल त्यसले पनि भएन भने बेलिमुम्याब दिन्छु है यसरी पनि गर्दा हुन्छ or you can classify the disease into 3 forms हैन mild SLE without organ involvement severe SLE without organ involvement severe SLE with organ involvement है अनि त्यसको हिसाबले चाहिँ यहाँ NSAID प्लस NSAID प्लस हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन मात्रै यहाँ चाहिँ NSAIड प्लस हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन प्लस इन्डक्सन थेरापी
है। यहाँ पनि एनएसआइड प्लस हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन प्लस इन्डक्सन थेरापी। अनि त्यो इन्डक्सन थेरापीमा इट क्यान बी आइदर लिमिटेड टु स्टेरोइड और यु हेभ टु गो एज हाई अप एज बेलिमुम्याब है। एन्ड द्याट वुड बी द इन्टायर ट्रिटमेन्ट अफ एसएलए। कम्प्लिकेसनको कुरा गऱ्यो भने एसएलएको होइन दुईवटा कम्प्लिकेसन छ है, एउटा रेनल र अर्को चाहिँ भइहाल्यो न्युरोलोजिकल कम्प्लिकेसन। यो दुईटा आयो भने दे हेभ वर्स प्रोग्नोसिस, यो याद राख्नु है। दिज आर एसोसिएटेड विथ ब्याड प्रोग्नोसिस है। रेनल इन्भल्भमेन्ट र न्युरोलोजिकल इन्भल्भमेन्ट छ भने दे आर एसोसिएटेड विथ ब्याड प्रोग्नोसिस। एन्ड द्याट इज द रिजन वाइ यिनीहरू हुने बित्तिकै यु विल डाइरेक्टली जम्प इन्टु हाई डोज स्टेरोइड एन्ड आइभी टाइप अफ आइभी स्टेरोइड, हाई डोज स्टेरोइड एन्ड इम्युनोसप्रेसन थेरापीहरू चाहिँ युज गरिहाल्नुपर्छ। त्यो बाहेक हेमोलाइटिक अनिमिया, साइटोपेनियाजहरू भयो भने पनि हुनसक्छ है। साइटोपेनिया इज अल्सो वान अफ द कम्प्लिकेसन्स। जुन हामी लाइफ थ्रेटनिङको जुन ट्रिटमेन्ट गर्छौँ नि, लाइफ थ्रेटनिङमा वी क्यान डु वान थिङ इज द्याट इज कल्ड पज थेरापीमा इन्डक्सन गरेर अनि देन कन्टिन्युसनको लागि अरू ओरल ड्रग्सहरू युज गर्न सक्छौँ। सिभियर फ्लेयर अप आयो र लो डोज स्टेरोइड र मिडियम डोज स्टेरोइडले मात्र भन्दा नि वाट वी डु इज आइभी मिथाइलप्रेडनिसोलोन युज गर्ने एलोङ विथ साइक्लोफोस्फामाइड, रिपिटेड 2-3 विकली रिपिटेड गर्ने फर 6 साइकल्स। त्यसपछि मेन्टेनेन्स थेरापी जुन अघि हामीले भन्यौँ नि, ओरल प्रेडनिसोलोन अनि अजाथ्योप्रिन यिनीहरू चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने। बट सुरुमा चाहिँ पज थेरापी इज प्रिफर्ड एज वेल। मिथाइलप्रेडनिसोलोन र साइक्लोफोस्फामाइडको सुरुमा चाहिँ बोलसमा चाहिँ पल्स दिने अनि त्यसपछि चाहिँ मेन्टेनेन्स दिने। ओके, अर्को चाहिँ एउटा चिज म भन्छु, मैले भन्न बिर्सेको, जुन चाहिँ मेन्टेनेन्स डोजेसहरू दिन्छ नि, जसमा जुन बेसिक लेभल डोज हो, द्याट इज गिभन एट 1 to 2 ग्राम पर डे है। यु क्यान अल्सो रिमेम्बर इट एज 30 मिलिग्राम पर केजी पर डे। 70 केजीको ह्युमेनको त्यसको चाहिँ 2100 मिलिग्राम भनेको 2 ग्राम नै आउँछ। सो यो डोज पनि देख्न सकिन्छ कतै ठाउँ यो पनि देख्न सकिन्छ। 1 to 2 ग्राम पर डे, टिपिकली 1 ग्राम पर डे युज गरिन्छ फर 3 days। यति गर्दाखेरि चाहिँ रिमिसनमा जान्छ पेसेन्ट।